إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عزیز سامعین، آج کے اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت. اللہ رب العالمین جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، ہم سب کا تنہا مالک ہے، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہماری تمام عبادتوں کا مستحق وہی ہے جس نے ہم سب کو دنیا میں آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں جی کر، دنیا میں بس کر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مقصد عطا فرمایا ہے. مجھے اور آپ کو یہ باتیں بتلائی ہے کہ دنیا کی کامیابی بیمانی ہے اگر ہم آخرت میں کامیاب نہ ہو سکیں. اگر آخرت میں ہم اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کی وقتی ناکامیاب یا دنیا کے اندر کا ادھورا پن ناکامی ہو کر بھی ناکامی نہیں ہے. عزیز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ سب کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں بتلائی ہیں جن کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہر حال میں ہونی چاہیے. شریعت اسلامیہ ہمیں دنیا میں جینے کا مقصد ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے. چلنا پھرنا دنیا میں ہے لیکن چلنا پھرنا آخرت کے لیے ہے. دنیا کے معاملات کو ہم کو نبھانا ہے لیکن وہ معاملات ہماری آخرت سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری دنیا کی کامیابی اور ناکامیابی اس سے سب سے زیادہ اہم ہماری آخرت کی کامیابی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بعض چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے یا ہارنا پڑتا ہے. ہمیں شریعت یہ بھی بتلاتی ہے کہ بسا اوقات تم دنیا میں جیتے ہو، تم جب تک دنیا میں جیتے ہو تم ہارتے رہتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت کو دنیا میں گنوا رہے ہیں. اسلام کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتلایا، ہمارے جینے کا ایک طریقہ متعین فرمایا ہے. سورۃ الحشر کی جو آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والی زندگی، اپنے کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا بھیجا ہے. دنیا میں انسان بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب آتا ہے تو دنیا میں وہ پہلے آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بچے کے آنے کی خبر سنتے ہیں تو تیاری شروع کر دیتے ہیں. لیکن میری بہنوں، آخرت کی کامیابی، آخرت کا سفر کچھ ایسا ہے کہ آدمی اپنا سارا سامان بیچ دیتا ہے اور آخر میں خود جاتا ہے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے اور ہماری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے. ہمیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں کہ ہم جانے کے بعد وہاں پہ کچھ تیار کر لیں گے، کچھ نئی چیز اختیار کر لیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں یہیں پر رہ کر بیچنا ہے. تبھی ہماری جو باقی اعمال ہیں ہمیں وہاں فائدہ پہنچا سکیں گے. عزیز سامعین، زندگی کی یہ سچائی، ایمان کی بیان کردہ حقیقت ہر مسلمان جانتا ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ وہ
आखिरत पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसके इल्म में है ये चीज़ें, उसके ईमान का ये हिस्सा है, उसे इस बातों का यकीन है। लेकिन इन सब के बावजूद एक मुसलमान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम देखते हैं, हम और आप देखते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में देखने से पहले हम अपनी खुद की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल इसी फिक्र में गुजर रहा है, या हमारी ज़िंदगी की सुबह शाम इसी फिक्र में गुजर रही है। नहीं, बात ये है कि हमारी और आपकी अकल पर, हमारी और आपकी सोच पर, हमारी और आपकी नज़रों पर, हमारे दिल और दिमाग पर गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, गफलत है और हमारे ऊपर मुसल्लत होती है। नतीजा ये होता है कि जिंदगी गुजरती जाती है, हमें कुछ एहसास ही नहीं होता। इस दुनिया के अंदर इस दुनिया को हम छोड़ते जा रहे हैं और हमारा कदम बढ़ते जा रहा है, अपनी मंजिल से करीब लेते जा रहा है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। अजीज सामियात, ये एक किस्म की गफलत है, ये एक किस्म की लाइल्मी है, बेकदरी है, मसरूफियत है, मशगूलियत है। हर किसी की जिंदगी में ये चीज़ है। इन सारी चीज़ों ने हमें इस कदर उलझा लिया है कि सारी दुनिया की हमें खबर है, लेकिन हमें अपने आप की खबर नहीं। हमारे सुबह शाम कैसे गुजरते हैं हमें कोई इसकी फिक्र नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन हमें सारी दुनिया की खबर होती है। ये बड़े खतरे की अलामत है मेरी बहनों कि जिस इंसान को खुद अपने नफ्स पर तवज्जो करने का मौका न मिल पाए और उसे आगे बढ़कर जिस इंसान को अल्लाह की तरफ से खुद पर नजर डालने की तौफीक न मिल पाए, दुनिया के अंदर ही बहुत बड़ा खसारा उठाने वाला इंसान है। अजीज सामियात, चौथा मरहला जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ, जन्नत जाने तक और जहन्नमी जहन्नम जाने तक, उसके बाद की जो जिंदगी वही असल आखिरत है। अल्लाहु अकबर। कामयाब कौन है? दुनिया की बड़ी फिक्र हमें लगी होती है जब हमें कोई कह देता है कि आपका रंग सांवला होते जा रहा है या आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो हमें बड़ी फिक्र होने लगती है। या हमें कोई बीमारी हो गई तो हमें बहुत फिक्र होने लगती है। लेकिन मेरी बहनों, हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं, जो कि असल हमारा है। हदीस में आता है कि तुम में से हर एक से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बात करेगा और कोई वहाँ तर्जुमान नहीं होगा, कोई ट्रांसलेशन करने वाला नहीं होगा। कुरान बार बार हमें ये कहता है मेरी बहनों कि ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। अजीज सामियात, एक साहबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, हबशी साहबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी कि मुझे एक मसला है, मेरे साथ एक मसला है, मुझे एक उलझन है, एक जिंदगी की तकलीफ है, इसका हल मैं अल्लाह से चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मसला क्या है? फरमाती हैं कि मुझ पर एक बीमारी का हमला होता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ और मैं गिर पड़ती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे शिफा दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको दो बातों का इख्तियार देता हूँ। पहला इख्तियार ये है कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे दे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम इस बीमारी पर सब्र करोगी तो इस सब्र के बदले में अल्लाह ताला से मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहाबिया ने ये सुनकर कहा कि आप मुझे जन्नत की ज़मानत देते हैं, आप मेरे लिए शिफा की दुआ मत कीजिए, आप मुझे जन्नत की ज़मानत देते हैं। इस जज्बे सहाबिया ने कहा कि अगर मुझे जन्नत मिल रही है तो शिफा नहीं चाहिए। रहती जिंदगी तक इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार हो गई। किस लिए? जन्नत के लिए। आखिरत की उन्हें इतनी फिक्र थी। कुर्बान जाइए इस जज्बे हया पर कि एक तरफ ऐसा और कहती है शिफा की दुआ मत कीजिए, आप जन्नत की जमानत दी है। बस एक दरखास्त जरूर करती हूँ मैं कि जब मैं बेहोश हो जाती हूँ, मैं बेहोश होकर गिर पड़ती हूँ तो मेरे बदन के कपड़े हट जाते हैं। आप मेरे लिए इस बात की दुआ कर दीजिए कि मेरे बदन से कपड़े हट ना पाए। ये थी मेरी बहनों आखिरत की फिक्र। आखिर में खुलासे कलाम ये है कि हमें आखिरत को अपना मकसद हयात बना लेना चाहिए, हमें आखिरत को मकसद ज़िंदगी बना लेना चाहिए। आखिर में इस कॉल के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ।
دنیا کے فکر و غم سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر سے دل میں روشنی کا ظہور ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.